suspension of the culprit police officers. We want immediate action, suspension of the consent SHO. We want the suspension of the consent SHO forthwith. Yes, immediately. Because the aggrieved is not only an advocate, pulled out of his house. And we demand. Suspend the police. 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 తోటి అడ్వకేట్ కలీం మీద మాదనపేట పిఎస్ వాళ్ళు చేసిన దాడిని తీవ్రంగా సిటీ సివిల్ కోర్ట్ బార్ అసోసియేషన్ ఖండిస్తూ డీజీపీ గారితో కూడా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది. అతి త్వరలో 2 డేస్లో వాళ్ళ అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వగానే పెద్ద ఎత్తున ఆల్ ప్రెసిడెంట్స్ అండ్ సెక్రటరీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ బార్ అసోసియేషన్స్ కూడా వెళ్ళి డీజీపీ గారికి వినతి పత్రం ఇచ్చి ఇట్లాంటి సంఘటనలు మళ్ళా పునరావృతం కాకుండా అడ్వకేట్ మీద పోలీస్ వాళ్ళు దాడులు చేయకుండా వాళ్ళ సబార్డినేట్ ఆఫీసర్స్కి అందరికీ కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పాస్ చేయమని వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మాదనపేట పిఎస్ వాళ్ళు చేసిన దాడి ఇదే కాకుండా ఇంతకుముందు అనేక పోలీస్ స్టేషన్లలో కూడా అడ్వకేట్ల మీద దాడి చేయడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా లిస్టు డీజీపీ గారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాని మీద వాళ్ళు ఇమీడియట్ వాళ్ళు స్పందించి వాళ్ళ కొలీగ్ ఆఫీసర్స్ మీద సర్కులర్ పాస్ చేసి అడ్వకేట్ల మీద దాడులు చేయకుండా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పాస్ చేయమని కూడా డీజీపీ గారిని కలిసి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈరోజు మన ఉన్న అడ్వకేట్స్ అందరూ కూడా ఏంటంటే మనం ఈరోజు నిర్ణయించింది ఏంటంటే ఓన్లీ మనం ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నాము సిటీ సివిల్ కోర్టులో. అలాగే వివిధ బార్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు కూడా తిరగడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ కోర్టులో అబ్స్టైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు మన ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ వీఆర్ ప్రొటెస్టింగ్ అండ్ కండెమ్నింగ్ ద బ్రూటల్ అటాక్స్ ఆన్ అడ్వకేట్స్. సో ఈరోజు మన ప్రోగ్రామ్ కండెమ్ చేయడము, ప్రొటెస్ట్ చేయడము, కోర్ట్స్ని అబ్స్టైన్ చేయడం వరకే. థ్యాంక్ యూ మనం అడ్వకేట్ల పైన జరుగుతున్న దాడులను ఖండించండి. అడ్వకేట్ల పైన జరుగుతున్న దాడులను ఖండించాలి. అడ్వకేట్ల ఐక్యత. बंद करो The action of the police Madanapet is high-handedness Hyderabad, and especially the incident which took place with Kaleem is a condemnable act. That police is acting as a goon, not as an officer. This is not the character of a police who is under a code and who is defined with the code that it has to function with code which is given to them as per law. This act of high-handedness is to be condemned, and the police who is behaving like a goons are to be restrained, and the police who has misbehaved with Mr. Kaleem those are to be suspended. And now the repeated action of the police and behavior, what they are thinking is that there is no one above us. You are a person who are paid a salary by taxes, not by yourself, and we are the persons who defend the society with, as per law. So kindly I am again reminding Honorable CP sir that don't behave in this manner. It will be high time that you will be taught a lesson that it will be a history. Why? Because you are not behaving like a police. You are behaving like a goons. This is not the way. This is not the character behavior expected by you. You are a dressed person. You have got some dignity. So maintain the dignity. Not that you are behaving like a rowdies. Police station is not your house. It is a public place meant for you. You are the officer who have to protect law and order, not to take law into hand. But if in Hindi one proverb is there, जब रक्षक भक्षक बन गया तो क्या करना चाहिए? तो पब्लिक को जो है ना जब डंडा लेना पड़ता. That is I am requesting my humble president sir and chairman of bar council sir. This is very high time now. We require immediate implementation of Advocate Protection Act. Our all brother demand is that we demand Advocate Protection Act. This is the high time, and now it is to be on all the police persons who are involved in this kind of stupid activity. I say stupid. I repeat my word, stupids. Those are stupid fellows who have who has abused their power. So there should be an FIR book against them, and immediately they should be suspended. No second thing. They should be suspended immediately. Nothing. So I again demand the Honorable CP sir, immediately you have to take an action. Otherwise, this agitation will come to your office directly, and we advocates by walk will come to and all the street of Hyderabad will be jammed
by the advocates. No, and we'll go for a pen down. So I again request that please stop these brutal activities. I am Y. Srinivasachari, President of the Bar Association, City Civil Court, Hyderabad. ఈరోజు మన బ్రదర్ అడ్వకేటు ఎంఏ కలీం పైన మాదనపేట పోలీసు వాళ్ళు అటాక్ చేయడం వల్ల తనకు జరిగిన గాయాలు మరి ఆసుపత్రి పాలైన విషయాలన్నీ కూడా మీడియాలో క్లియర్గా మనకు వచ్చినాయి. అందు గురించి ఈరోజు ఈరోజు మేము ధర్నా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మన సిటీ సివిల్ కోర్టే కాకుండా ఇక్కడ హైదరాబాద్ ట్విన్ సిటీస్, నాంపల్లి కోర్టు, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సికింద్రాబాద్ కోర్టు, రాజేంద్ర నగర్, మిగతా కూకట్పల్లి, మిగతా కోర్ట్స్ కూడా అన్నీ కూడా ధర్నా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఒక విచిత్రం ఏమంటే ఇక్కడ పోలీస్ బ్రదర్స్ కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ మధ్య కాలంలో ఈ 6 నెలల్లో దాదాపుగా పోలీసు వాళ్ళు అడ్వకేట్స్ పైన అటాక్ చేయడం అనేది 5-6 టైమ్స్ అయింది. మరి ఇంతకుముందు కూడా మనకు సిద్దిపేటలో చేశారు, జనగాంలో చేశారు, అదేవిధంగా నిజామాబాద్లో చేశారు. వేరే ప్రాంతాల్లో కూడా అడ్వకేట్స్ అందరూ కూడా మరి అడ్వకేట్స్ పైన పోలీసు వాళ్ళు అన్యాయంగా ఎలాంటి కారణం లేకుండా హై హ్యాండెడ్లీ మరి పోలీసు అంటే భయం అంటూ లేకుండా వాళ్ళపైన అటాక్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఖలీల్ గారి విషయానికి వచ్చినప్పుడు క్లియర్గా తాను ఇంతకుముందే చెప్పాడు, అక్కడ ఉన్న ఈ 2 బెడ్రూమ్ పోర్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నావో వాటి గురించి ఈ లోకల్ అంటే సైదాబాద్లో ఉన్న ఈ చెంచల్గూడ దగ్గర ఉన్న సైదాబాద్లో ఉన్న 2 బెడ్రూమ్ పోర్షన్స్ ఏవైతే గవర్నమెంట్ కట్టించిందో ఆ లోకల్ వాళ్ళకే అలాట్మెంట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో తాను హైకోర్టులో కూడా యాజ్ ఎ లాయర్గా 21 మెంబర్స్ తరఫున ఒక రీట్ పిటిషన్ కూడా 15 మంత్స్ బ్యాక్ ఫైల్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఆ 15 మంత్స్ కంటిన్యూస్లీ ఫైల్ చేయడం జరిగింది. మరి లోకల్ వాళ్ళకు అలాట్మెంట్ చేయాలన్నప్పుడు ఆ మూసీ నదిలో పోతున్న ఇండ్ల గురించి ఇక్కడ కొంతమంది మాకు అలాట్ చేయాలని చెప్పేసి వస్తే ఆ విషయంలో గొడవ జరిగితే తన హైకోర్టులో ఆల్రెడీ రీట్ పెండింగ్లో ఉంది కాబట్టి మీరు దయచేసి ఇక్కడ ఎవరు రూల్ పెట్టవద్దు, ఇంటర్ఫియర్ కావద్దని చెప్పేసి కంటెస్టెడ్ డిస్పోజల్ అందరికి ఇవ్వాలని చెప్పేసి కూడా డైరెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ విషయాన్ని పోలీసు వాళ్ళు చూపిస్తే కూడా మరి హై హ్యాండెడ్లీ తాను మరి ఆ విషయాలని పోలీసు నుంచి వెళ్ళి చెప్పడం జరిగింది. ఇంట్లో నుంచి అన్యాయంగా తీసుకెళ్ళి మరి ఎలాంటి తప్పు లేకుండా ఒక అక్యూజ్డ్ ఏదో పేరు మోషన్ నేరగాళ్ళ తనను తీసుకెళ్ళి మనం కూడా క్లిప్పింగ్ చూసాము, వీడియోస్ కూడా చూసాము. తనను లాక్కుంటూ రోడ్డు పైన లాఠీలతో కొట్టుకుంటూ వెళ్ళారు. అంటే ఒక అడ్వకేట్ అనేది వాళ్ళకి భయం లేదు. ఇక్కడికి కూడా ఈ 6 మంత్స్ లోపలనే దాదాపుగా 5-6 ఇన్సిడెంట్స్ మనకు తెలిసి జరిగినాయి. తెలియని కూడా చాలా ఉన్నాయి. మరి వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే మరి లాయర్స్ అంటే ఇలా మరి ఏ విధంగా వాళ్ళు తప్పు చేస్తే లాయర్స్ అయినా పోలీస్ వాళ్ళైనా ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళైనా చట్టపరంగా వాళ్ళపై చర్య తీసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మరి తనను ఒక ప్రాక్టీసింగ్ లాయర్ను హైకోర్టులో కేసు ఫైల్ చేసినాము, ఈ విధంగా డైరెక్షన్ తెచ్చినామని చెప్పి చూపించిన తర్వాత కూడా మరి కొంతమంది తనకు అటాక్ చేసినా కానీ ఇంతమంది చక్కగా మాట్లాడాడు. పోలీసు వాళ్ళలో కూడా చాలా మంచి వ్యక్తులు ఉన్నారని చెప్పేసి 5% 10% ఈ విధంగా అల్పిట్స్ ఉన్నందుకు డిపార్ట్మెంట్ కూడా పేరంతా పాడవుతుందని చెప్పేసి మరి ఇక్కడున్న మన ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు. తాను కూడా ఇక్కడ సీనియర్ ఆఫీసర్, మేము కూడా చాలా ఇంటి తెలంగాణ స్టేషన్లో కూడా తాను ఇంట్లో పాల్గొనడం జరిగింది రంగారెడ్డి కోర్టులో ఉన్నప్పుడు. అందుకని తాను కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే మీ సబార్డినేట్స్ దగ్గర కూడా సార్ చెప్పాలి. కనీసం ఒకరిద్దరు ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఆవేశంలో రౌడీ షీటర్స్ గారు ఒక సిస్టమేటిక్గా ఒక డిపార్ట్మెంట్లో ట్రైనింగ్ పొంది వచ్చిన వారు కాబట్టి మరి లాయర్స్ కూడా ఏంటంటే న్యాయం కొరకే న్యాయం గురించే పోరాడుతున్నాం మేము, మా గురించి కాదు. మా గురించి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఏ లాయర్ కూడా పర్సనల్ కొట్లాడు. ఎవరికన్నా ఆపద వచ్చిందంటే వాళ్ళ గురించి మేము కొట్లాడతాం. కాబట్టి మీరు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. మరి డిపార్ట్మెంటల్గా మేము కూడా ఎందుకంటే ఏ విధంగా ఫర్దర్ స్టెప్స్ తీసుకోవాలో, డిపార్ట్మెంట్కు ఏ విధంగా ఇబ్బంది కలనో మేము సరే మీలాగా లాఠీలు పట్టుకొని తుపాకులు పట్టుకొని రాలేకపోయినా కానీ మరి కోర్టులలో ఏ విధంగా డైరెక్షన్ తీసుకోవాలో మాకు విషయాలు తెలుసు. అయినా డిపార్ట్మెంట్తో కూడా అందరం కలిసి ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మేము అంత హేస్టీ స్టెప్ తీసుకోవడం లేదు. దయచేసి ఇప్పుడు మేము ఇంతకుముందు కూడా ఈ ఇన్సిడెంట్ గురించి కూడా డీజీపీ గారితో కానీ సిపి గారితో కానీ టైం తీసుకున్నాం, కలుస్తాం, రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తాం. ఎందుకంటే స్టేషన్లో పోతే మరి పై స్థాయికి పోవడం కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా అక్కడి నుంచి వెళ్ళేసి కన్సర్న్ పోలీస్కి వెళ్తాం. ఒకటే ఈ ఇన్సిడెంట్లో ఎవరైతే ఈ ఖలీల్ను మరి అటాక్ చేసి అంటే చాలా కొట్టడం ఇప్పుడే తీసుకెళ్లేటప్పుడు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పోలీస్ వ్యాన్లో కూడా తనను కొట్టడం జరిగింది.
అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత కొట్టి కింద పడేసిపోయారు. ఫొటోస్ కూడా చూసాము. మరి వారి పేరెంట్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ తీసుకెళ్ళి ఉస్మానియా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేసి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది చాలా అన్యాయము, దారుణము. మేము ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది బార్ అసోసియేషన్ డిమాండ్ చేసేదంటే సోమోటోగా హైకోర్టు కేసు రిజిస్టర్ చేసేసి మరి కన్సర్న్ ఆఫీసర్స్ పోలీస్ ఆఫీసర్ల మీద చట్టపరమైన చర్య తీసుకొని వాళ్ళని కఠినంగా శిక్షించాలి. వాళ్ళని ఉద్యోగాల నుంచి సస్పెండ్ చేయాలి. మరి మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే భయం అనేది ఉంటుంది. అడ్వకేట్స్ అంటే కూడా గౌరవం ఉంటుంది. కాబట్టి మరి ఇలాంటి విషయాలు మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా మీరు కూడా అందరూ కూడా ఒక సిస్టమేటిక్గా మీ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా చెప్పుకోవాలని చెప్పేసి ఈ మీడియా ద్వారా మీ అందరికీ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఈ ఇన్సిడెంట్ ఇంతటితో ఆపకుండా మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో జరగకుండా ఖచ్చితంగా చట్టరీత్యా మరి మేము చేసే స్టెప్స్ తీసుకుంటాం. ఖచ్చితంగా డీజీపీ కానీ, చీఫ్ జస్టిస్ కానీ, తర్వాత సిపి కానీ, తర్వాత బార్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ కానీ మిగతా కన్సర్న్ వాళ్ళు కూడా మేము అందరినీ కూడా కలిసి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేసి కఠినంగా చర్య తీసుకుంటాం. మీన్ వైల్ వీ డిమాండ్ ది హైకోర్టు ఆఫ్ తెలంగాణ to take suo motu case and register case against the concerned police and suspend permanently. సో ఈ ఇన్సిడెంట్ మేము జరిగినందుకు బార్ అసోసియేషన్ తరఫున కూడా మేము ఇన్సిడెంట్ మేము ఖండిస్తున్నాం. మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ రాకుండా కూడా మనందరం కూడా ఐకమత్యంతో, లాయర్స్ అందరం కూడా ఐకమత్యంతో ఉండి ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు మన ఐక్యత చూపించే అవసరం ఉంది. కాబట్టి నేను డిమాండ్ చేసేది ఒకటే, కన్సర్న్ పోలీస్ ఆఫీసర్ సస్పెండ్ చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. 4 बजे निकालकर तशद्दुद और जुल्म के ठिकाने लगाना ये बहुत ही निहायत ही नाकबूल है हमारे लिए और इसके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई होना चाहिए टिल द सस्पेंशन ऑफ दैट ऑफेंडर पुलिस ऑफिसर्स. थैंक यू सो मच. को ये बताना चाह रहा हूँ भाई, हम इसका नतीजा जब तक नहीं निकलेगा तब तक हमें we have to sit on an indefinite strike and we have to see that some conclusions are come. Every alternate day courts are being stopped because of this issue and it has become they are working as a parallel government to the society, which is not correct. I request my honorable president to kindly look into this matter. We discuss and take proper decision. That it is very a meaningful thing that the police department have committed this, and this is not for the first time. This is continuously, after one day or the other, they are doing all these things, and this is the final step. Against this, action can be taken by all the advocates and the judges up to the Supreme Court level. Honorable Justice Chandrachud Garu also will take action in this, because I have represented a letter to him. This department has been misusing and abusing police officials, police law, and they are the main culprits who are doing all these acts of supporting the offenders and shading them, and they are taking action. Coming on the picture, they seems to be the dressed criminals now. They have become dressed criminals, doing whatever they are like, and they are destroying the country's legal system in all, and that the police must be aware that we are the advocates and we are the officials of the court. They should not misbehave like this with the advocates at all, in any cost. And that now my other friends will also say something, and then action will be taken against the police officials. And I request that the police department should be abolished in the Telangana state. उस वकील में, बड़ी वकील में, जहाँ पे वो लोग मेरे को थ्रो कर दिए, पूरा उठा के फेंक दिए, जहाँ मेरे को बहुत पेन हुआ. मैं आई कांट बेयर एट दैट टाइम. सो दिस इज द नॉट द वे, प्रॉपर वे. इफ आई एम इवन दो कल्प्रिट, इफ आई एम एन अक्यूज, देयर इज सम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. They need to be followed. The authority is bound to there. They take the oath at the time of oath. They are wearing this dress. They will take the oath. So what is the story started from here. When the ladies inside, they said he is not belongs to our बस्ती, हमारे बस्ती का ये नहीं होता. तो from there they again dragged me and started beating the SI and another constable, and started the beating and me, and in my jaws and my legs, chest, and what they said, the words in Telugu language,
which is already saying. ఎవరు అడ్వకేట్ అంటే ఏంట్రా ఏం పీకిస్తారా మీ అడ్వకేట్స్ ఏం పీకిస్తారు అడ్వకేట్కి నేను చెప్పాను ఆ వర్డ్స్ జస్ట్ యూ గో టు ద కంప్లైంట్ ప్లీజ్ justice is there. They have abused the judges, so I can't bear. This is happen. They want to provoke me by saying that words, and when they beaten me and they along with them took SI and another one, they provoked me at their extent, and they at last they took me at the patrol car is there in the dark shed where they very brutally attacked me without any injury in its stomach and chest. When I am unconscious, I asked them, sir, tamaru parenti sir, cheppandi. Mogudu ra, nenu mogudu. Andariki advocates ki mogudu. Inka nenu cheppanu, I have written in the next words. So this is what kind of? In that patrol car, already 2 persons stood there in collision with their one driver without wearing the belt. He was driving the car. And another one beside there, I told them, I requested them, who is this officer who is defaming to the entire police department, because I am also witnessing the entire police department is not full like these persons. Honest persons are there. They are earning every month salary. They will dedicate to for social work. These kinds of officers available in this police department, Telangana police department. But few department peoples are defaming not only their mothers, but they are defaming to other mothers also. So that the words, I am unable to sleep. Wherever I am seeing the police, this dress, these advocates, these courts, the words, wherever I am watching the mother, I can't stay outside my door, because when I am staying this face, with my face, the pupils are feeling how much, I am feeling that much of guilty. What kind of sin I did that? What is my value among there? Who will come to me for justice? I have no value. They defamed me and my profession. They make, not only they defamed, they damaged my initial career one.